ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ ಇರೋ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾದೇವಿ ಆರೋಪ ಇದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ ಇರೋ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾದೇವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಒಮ್ಮೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನಮೋ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಹಿಟ್ಲರ್ ಶಾಹಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ ಇರೋ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಒಮ್ಮೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಮೋ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಹಿಟ್ಲರ್ ಶಾಹಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ನೀಡುವಂತದ್ದು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾದೇವಿ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ಇರೋ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾದೇವಿ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ಕೂಡ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಆ ಚಿಂತೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬರೀ ತಮ್ಮವರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬರೀ ತಮ್ಮವರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಜನರ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾದೇವಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾದೇವಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष पूरे हुए हैं और इन 11 वर्षों में अगर हम देखें तो जो भारत के लोगों की, भारत के ऊपर लोगों की जो ये एक विचार थी वो समाप्त हुआ कि बहुत ही अच्छे ढंग से ये 11 साल हमारा आम जन के लिए जो एक हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसको एक समाहित करते हुए समावेशी विकास की ओर भारत आगे बढ़ रहा है, जहां युवा, महिला, किसान और गरीब हर किसी को साथ लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक के बाद एक बड़े बड़े निर्णय हुए। चाहे हम धारा 370 की बात करें, 35A की बात करें और उसके साथ ही अगर हम देखें तो 3 तलाक और हर और एम्स, IIT, IIIT से लेकर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी संख्या में इन सारे चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है और निश्चित रूप से आज देश के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज अंतरिक्ष से लेकर अगर देखें तो नीचे तक हर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि भारत का विकास हुआ है। भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना और उसके साथ ही साथ पूरे अगर हम देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 23 कंट्री से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं हर जो एक भारतीयों की जो सोच थी उस सोच को आगे बढ़ाते हुए हर किसी को ध्यान में रखते हुए और उन्होंने ये काम किया है, तो निश्चित तौर पे ये गौरवान्वित होने वाला पल है और हर भारतीयों के मन में अब ये इच्छाएं हो रही है कि अब कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, भारत हर एक चीज़ों को कर सकता है। हम अगर देखें तो ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें, जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से जो कायराना हमला हुआ उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से
दिया गया। उसके साथ ही आप देखें, उसके पहले देखें तो चाहे बालाकोट का हो, कई ऐसे अब जवाबी कार्रवाई में हम हैं, यानी कि अब भारत की जो चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है और निश्चित तौर पे भारत आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस वाले मोदी जी को हिटलर जैसे, देखिए ये जब इनको अवसर मिला, अभी हम लोग 50 साल आपातकाल का, अभी 2 दिन पहले 25 जून को हम सब ने देखा कि उसको याद लोगों ने किया कि वो जो आपातकाल का दौर था, हिटलर कहने वाले किस तरह से अपने हित के लिए, सत्ता बचाने के लिए, सरकार बचाने के लिए उन्होंने पूरे देश को कैद कर दिया, जेल खाने में तब्दील कर दिया। 25 जून की वो आधी रात 12 बजे के बाद उन्होंने जिस तरह से इमरजेंसी की घोषणा कर न पत्रकार को स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता का उन्होंने अवसर दिया, न ही अधिवक्ता कोई अपनी बात को कर सकते थे, यानी कि सभी को, जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, सब लोगों को इन्होंने किस कदर प्रताड़ित किया, कितनी यातनाएं दी, कितने जुल्म सहे लोग, उनको सबको बिना किसी कारण के जेल भेजा जाता था। तो भारत सरकार